इस वेले इन्होंने मैंबर पार्लीमेंट बुलाया ते मैं गल साफ कही सी कि भाई वही व्यक्ति है रितेश इंडस्ट्री का मालक जिन्हें गल की तुसी जिहड़ी गल की जगह की जिक्र करते हो मॉडल टाउन की भी 300 तुसी 350 करोड़ कह रहे हो, लगभग 390 करोड़ की जगह सी और 90 करोड़ के विच इन्हां दे नाम बिड हो गई सी और भारतीय जनता पार्टी ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के दफ्तर में ताला ला करके वो जगह बिड कैंसल कराई सी। तो जिहड़ी ये जगह इन्हों 40 एकड़ जगह मिली सी, जिहड़ी 40 एकड़ जगह इन्हों मिली सी वो इस वास्ते मिली सी कि इन्होंने उत्थे वंडर मिल्क के नाँ ते एक दुध का काम शुरू किया सी और 20 सालों के विच आराम नाल इन्होंने उहदी पेमेंट देनी सी, पार्ट पेमेंट देनी सी। इन्होंने वंडर मिल्क शुरू किया, फेल हो गया, बिल्कुल फेल हो गया। उसके बाद जगह पई रही, ऐसा भी कहा जाता है कि ये व्यक्ति लुधियाने च नहीं रहिंदा, दिल्ली हो रहिंदा सी ज़्यादा। इत्थे दे लोग जानते ही नहीं इहनूं, जानते हैं तो किसी जिहड़े जिस तरह के कारनामे, जिस तरह मैं तुहानूं कहा भी लोगों के नाल मिल के 390 करोड़ वाली जगह 90 करोड़ ले ली, अगे उसका फिर धंधा शुरू कर लिया, हज़ारां करोड़ रुपया कमा लिया। उस तरह के धंधियां 'च इहदा नाम जानते सीगे। आम जनता इस व्यक्ति नूं नहीं जानती सी जिहड़ा लुधियाने तो मैंबर पार्लीमेंट बनाया। और जेडे हैम्पटन होम है एक DIC का सीधा सीधा फार्मूला है कि जिहड़ी जगह तुसी इंडस्ट्री लई दिंदे हो ਉਹਦਾ रूप बदल नहीं सकते, ਉਹਨੂੰ कट शॉट नहीं कर सकते, खब्बे सज्जे नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, ਉਹਦੇ ਤੇ होर किसी किस्म का निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन इस व्यक्ति ने ਉਹਦੇ ਤੇ लगभग 2000 फ्लैट बनाते, 1000 गज जगह होर हज़ारां गज जगह बेच भी दी है ने। 2000 फ्लैट बना करके 40 लाख रुपए गज, 40 लाख रुपए फ्लैट के हिसाब नाल ਉਹਦੇ पैसे वट्टे, ठीक है। होर भी पैसे वट्टे। केस जारी है, किसानों को हले उस जगह का मुआवजा नहीं मिला। और असली दिक्कत है DIC इत्थे चुप करके क्यों बैठी है कि पिछले दिन गोगी तुसी एक इंटरव्यू की सी गोगी जी की, उन्होंने कहा कि एक न्यू हाई स्कूल है लुधियाने के विच, ठीक है, सराभा नगर दे विच न्यू हाई स्कूल, ਉਹਦੀ भी जिहड़ी जुंडली है ਉਹਦੇ 'ਚ एक जुंडली ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹੈ। ओके, वो हिस्सेदार है, उन्होंने दे साथी है। उन्होंने न्यू हाई स्कूल की जगह जी कि किसी भी स्कूल की जगह बेची नहीं जा सकती, सरकार वालों अलाट हो गई, कट शॉट नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इसका प्रारूप किस तरह चेंज कर रहे हैं, ये सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, अलाटमेंट कैंसल होनी चाहिए। तो जे वो बेच नहीं सकते सी, ये बिल्कुल हैम्पटन होम के नाल लगती हो जगह, तो यह बंदा इस जगह को कितना बेच सकता जिदे जेड़ा आप फेल हो गया, ठीक है कि नहीं, आप फेल हो गया। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੇ कितना कोशिश, ਇਹਨੂੰ किने इजाजत दी उत्थे 2000 फ्लैट बना के 40 लाख रुपए बेचन की। और गोगी जी तुसी PISCC के चेयरमैन सीगे, मैंबर सीगे, चेयरमैन सीगे, तुसी सब कुछ जानते हो भी हैम्पटन होम के नाम पे की हो रहा है। मिस्टर सन्नी अरोड़ा रितेश इंडस्ट्री के मालिक की कर रहे हैं, किस तरह मैंबर पार्लीमेंट बनाता तुसी उन्होंने, उहदे पिछे की गया लैन देन का मसला। ये कहा जाता है कि लैन देन के मसले के हिसाब नाल ही केजरीवाल साहब वरतते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को मान साहब को इंक्वायरी करानी चाहिए है। इंक्वायरी कराने तो बाद अगर उत्थे फ्लैट बने हैं, इन्होंने जगह बेची है, तो उत्ते इंक्वायरी करके इन्होंने भी डिसमिस करके जेल देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहा खास मुलाकात प्रोग्राम दे विच। दोस्तों रितेश इंडस्ट्रीज़, जी हाँ रितेश इंडस्ट्रीज़ तुहानूं याद होएगा पिछली सरकार दे विच जिहड़ा मॉडल टाउन दे विच एक लगभग 4.25 एकड़ जिहड़ी जमीन सी जिहदी लगभग वैल्यू 350 करोड़ दसी जाती सी ते इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ते आरोप लगे सीगे कि उन्होंने
90 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 350 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਰਿਤੇਸ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MD ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ 40 ਏਕੜ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੈਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਹੈਮਟਨ ਹੋਮਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਫਲੈਟਾਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੈਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੈਂਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਰਿਤੇਸ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MD ਹੈਗੇ ਹੈ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਣਦੇ हैं पुष्पिंदर सिंघल जी तो की कहना चाहेंगे सर? नमस्कार। ਨਮਸਕਾਰ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੁਲਾਇਆ ਇਸ ਡੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਰਿਤੇਸ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੀ ਵੀ 300 ਤੁਸੀਂ 350 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਗਭਗ 390 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਔਰ 90 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਡ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਡ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਐਸਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਮੈਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ 40 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੰਡਰ ਮਿਲਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਾਰਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਰ ਮਿਲਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਰਹੀ। ਇਹ ਐਸਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 390 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 90 ਕਰੋੜ 'ਚ ਲੈ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਮਪਟਨ ਹੋਮ ਹੈ ਇੱਕ DIC ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 2000 ਫਲੈਟ ਬਣਾਤੇ, 1000 ਗੱਜ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ 2000 ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕਰਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗੱਜ, 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫਲੈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ। ਠੀਕ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ। ਕੇਸ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਅਸਲੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ DIC ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਗੋਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੋਗੀ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਊ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੰਡਲੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਓਕੇ, ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਨਿਊ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਤੁਹਾਡੇ MLA ਨੂੰ ਰਿਤੇਸ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 20 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਰਾਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਲਾਜ਼ੋ ਕੀ ਨਾਮ ਪਲਾਜ਼ੋ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਤੇ ਹੈ ਗਜ਼ੀਬੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜੀ ਵੇਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ। 172 ਨੰਬਰ FIR ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਥਾਣੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੀ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚੀ, ਰਾਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਂਪਟਨ ਹੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ 2000 ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਟ ਕੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਦੀ? ਇਹਦੀ ਔਰ ਐਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਲਈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ DIC ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ? ਜੀ ਰਾਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਤੀ। ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ? ਜੀ। ਔਰ ਗੋਗੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ PISCC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੈਂਪਟਨ ਹੋਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ। ਮਿਸਟਰ ਸਨੀ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਰਿਤੇਸ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਜੀ। ਮੈਂਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਗਿਆ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ? ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੂ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਵੀ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਗੜਬੜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਂਪਟਨ ਹੋਮ ਉਸ ਵੰਡਰ ਮਿਲਕ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਗੜਬੜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ 7 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਅਰ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2000 ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੇ। ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੈਂਸਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 390 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 90 ਕਰੋੜ ਬਿਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਾਈ, ਕਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ? ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਸਾਰੇ? ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜੁੰਡਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਜੀ। ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? PSIC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਤੇਸ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਗੋਗੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਪਾਕ ਸਾਫ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੀਫ ਬੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਰਲ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਊ। ਜੀ। ਉਹ ਲੀਫ ਬੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਤੇਸ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਿਡ 'ਚ ਦਾਖਲ ਸੀ, 3ਰਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਕੁਨਬਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ। ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਕੰਨ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜ, ਕੁਨਬਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੀਫ ਬੈਰੀ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਬਿਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹੀ ਰਿਤੇਸ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ MP ਸਾਹਿਬ MP ਬਣਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਓਪਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਿਆਨ ਲਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਬਲਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੇਤੂਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਸੜਕ ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਣਬਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣ ਲਈ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਭੇਜੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ
ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 100% ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ 100% ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣ ਨਾ। ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਦੂਦਾ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਹੀ ਜੋ ਕਹੂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਸਟੇਟ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਫਲੈਟ ਬਣੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਲੈਟ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਹਜੇ ਚਲੋ ਵਿਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਪਏ ਆ, ਕੁਝ ਵਿਕੇ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਲੈਟ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਮਤਲਬ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਜੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧੇ, ਗੜਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਧੋਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਐ ਹੋਣਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ possible। ਅੱਛਾ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਕਦੀ CLU ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਦਾ CLU ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2000 ਫਲੈਟ ਬਣੇ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਛੋਟੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 1% ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਿਲਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਤੇਸ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੈਮਪਟਨਸ ਹੋਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ ਠੱਗੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਮਪਟਨ ਹੋਮਸ ਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ 20 ਏਕੜ ਦੇ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ DIC ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 7 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ MP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ।